ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ हर थावां ते जिथे भी आप जाने अलग अलग कलीसियावां दे विच प्रचार किया जाता वा कि शैतान की मोहर 666, शैतान की मोहर 666, अलग अलग जगह ते जाके प्रचार किया जाता है ना। की मोहर है शैतान की 666 है ना, तो शैतान की मोहर 666 है, सारी जगह ते प्रचार किया जाता वा। परमेश्वर की मोहर किहड़ी आ, कोई दस सकदा? जे शैतान का चिन्ह है परमेश्वर का भी तो होएगा ना। परमेश्वर का चिन्ह केड़ा वा? हाँ जी भैन निक्की, सब्बत का दिन परमेश्वर का चिन्ह है। असी वेखते हैं अज के समय ते कई हज़ारा साल पिछे चले जाइए तो उदों भी हर जड़ा लोगों के कोल जिन्हों के कोल कोई अहुदा हुंदा सी, उन्होंने जिहड़ी एक मोहर हुंदी सी, उन्होंने एक निशान हुंदा सी, एक चिन्ह हुंदा सी। अज भी बहुत सारे लोग जिवें चिन्ह लई फिरदे ने, जिवें कि कोई गड्डियां वाली कंपनी आ, उन्होंने एक लोगो आ, पता लग जाता भी इस कंपनी की गड्डी है ना। इस तरह जड़ा लोगो वेख के पता लग जाता भी इस चीज़ की है, इस चीज़ की है। तो जो हुण शैतान सानू नहीं वेखदा, दुनिया के लोग वेखते हैं सानू। कोई भी चीज़ जिवें अपने हारमोनीयम के उत्ते एडवेंटिस्ट का जड़ा वा वो लगा होया, लोगो लगा होया, उत्ते नाम भी लिखा होवे ना। तो जड़े लोग इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज रखते हैं, उन्होंने पता लग जाएगा कि ये कोई जिहड़े बंदे का हारमोनीयम है वो एडवेंटिस्ट है, एक और सब्बत के दिन मनण वाला आदमी है। लोगों ने लोगो वेख के समझ जाना वा। ये एक चिन्ह आ, ये सानू वेखदा वा, तो 666 सानू नहीं वेखदा। ना तो सानू शैतान वेखदा वा, ना सानू शैतान का चिन्ह वेखदा वा। तो परमेश्वर वेखदा है, शैतान भी हैगा वा पर वेखदा नहीं है ना। परमेश्वर वेखदा है। कोई बिरलियां ही अखां हुंदियां ने जिहड़ियां वेंदियां ने, सारियां नज़रां दे नाल नहीं वेखिया जाता परमेश्वर नूं। ते इस करके जदों परमेश्वर नूं असीं वेख नहीं सकदे ते उहदी मोहर भी जिहड़ी आ नहीं वेख सकते असीं। तो जो वेख्या जाता वा, जो बाइबल की आप पढ़ते हैं, प्रचार किया जाता वा, कहते जो अंत का समा आएगा तो उदों हर एक इंसान के मत्थे के उत्ते और उनके हाथ के उत्ते मोहर लाई जाएगी। हुण तक तकरीबन मेरी समझ के जरा ये दसिया जाता सी कि जड़ा अंत के समय के 666 की मोहर सारिਆਂ ਦੇ मत्थे ते लगेगी, है ना। परमेश्वर की मोहर का जिक्र नहीं मैं सुनिया किसी के कोलों। क्या सुनिया किसी ने? आंटी जी बैठे, कभी सुनिया कि परमेश्वर की मोहर भी मत्थे ते लगेगी? हुण अज सुन लो फिर, परमेश्वर की मोहर भी मत्थे के उत्ते लगेगी। वो लाउण वाले भी अज दसांगे भी लाउणी किन्हां ने आ ते लगूगी किवें। ते सानू की आ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। सारे तो पहला सानू का मतलब पता होना चाहिए, फिर ही सानू पता लगेगा ना भी असी मोहर लैनी है या नहीं लैनी। इनकी वैल्यू बाद चो असी पढ़ांगे, सीखांगे। मोहर हुंदी की आ, कोई दस सकदा? हाँ जी भैन निक्की, अधिकार हुंदा एक। मोहर की आ, एक अधिकार हुंदा है। और ये जिहड़ा अधिकार आ दो जड़ा ताकत द्वारा दिता जाएगा। ये अधिकार एक तो जिंदे ते 666 की मोहर होएगी, उहदे ते किहदा अधिकार होएगा? शैतान का अधिकार होएगा। उस आदमी ते शैतान का अधिकार होएगा।
ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 666 ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ और 18 वचन। हाँ जी, ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो। हाँ जी, इस पशु का अंक जोड़ ले। जिंदे कोले बुद्धि हैगी आ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅੰਕ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਬੂਰਾ ਦੀ ਕਲੇਸੀਆ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਤੇ ਅਕਲ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਆਉਂਦਾ 28 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੇ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ 666 ਆ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, और उसका अंक 666 है। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 666 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕ ਆ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ 666 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ 666 ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 666। 666 ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ 666 ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? 666 ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਕ ਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਕ 666 ਆ
ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ? 666, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆ, ਉਸ 666 ਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ 666 ਤੇ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੀ ਜਿਹੜੇ 666 ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ। ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 12 ਔਰ 13 ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 666 ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ पढ़ दो। निर्गमन 31 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा कौन है? हाँ जी, परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर है ना। यहोवा केड़ा परमेश्वर है? जिन्हें पूरी दुनिया की रचना की है। हाँ जी, तू इस्राएलियों से यह भी कहना। मूसा नू यहोवा परमेश्वर कहता है, तू इसराइलियों नू ये भी गल कहनी आ, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह रहना है। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी और पीढ़ी और पीढ़ी 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 मेरे वास्ते किया, मेरे और तुहाडे विच एक चिन्ह आए सब्बत दा दिन। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਸਰਾਇਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
कितना फर्क आ? की फर्क आ? विश्राम दिन एक ते विश्राम दिनों का है ना, मतलब कोई अंत नहीं है। जिन्ना चिर प्रभु यसु मसीह दूसरी बारी नहीं आता उन्होंने दे आखिरी सबत तक जड़ा वा एक चिन्ह आ, एक निशान आ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इसराइलियों के वास्ते आ या यहूदी लोगों के वास्ते ही सबत आ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह किया सिर्फ यहूदियों के लिए या इसराइलियों के लिए ही सबत का दिन आ। उत्पत्ति 2 अध्याय उनका पहला और दूसरा वचन पढ़िए तो उनके साफ लिखा हुआ कि जो परमेश्वर ने पूरी धरती और उनकी सैना का जरा बनाना समाप्त किया तो 7वें दिन विश्राम किया ते उस दिन को आशीष दी और उस दिन को पवित्र किया। और किसी दिन को परमेश्वर ने आशीष नहीं दी। उस वचन तो सानू यह भी प्रूफ होंदा वा कि जी पूरी दुनिया की रचना किने की आ? परमेश्वर ने की आ, यहोवा परमेश्वर ने की आ। एक सबूत है साडे कोले कि धरती को बनाने वाला परमेश्वर ही आ। सबत का दिन जे पहला दिन सबत का दिन आ तो फिर आदमी के वास्ते थोड़ी होया। फिर 6वें दिन आदमी को बनाया और आदमी के जीवन के विच पहला काम की आया? सबत। आदमी के जीवन के विच पहला काम 6वें दिन आदमी को बनाया और 7वें दिन आदमी ने सबत को सैलीब्रेट किया, सबत को मनाया। बहुत सारे लोग कह देते हैं ले ये तो परमेश्वर ने जी व्यवस्था खत्म कर दी सी। बड़े पास्टर कहते हैं साढ़े भी इतने जरा वर्शिपर आया सी, सिंगर आया सी, पंजाबी बहुत अच्छा गाँदा वा पारस गिल। और उस समय मेरे एक पास्टर कहता परमेश्वर ने व्यवस्था खत्म कर दी सी। मैं क्या भी लागे पास्टर बैठा सी, मैं कहता कतल कर दे, व्यवस्था च लिखा तू कतल नहीं करना, हुण तक व्यवस्था नहीं रही तू कतल कर सकता वा। परमेश्वर ने व्यवस्था ही खत्म कर दी, तू चोरी कर सकता वा, मेरी जेब कट ला, और की करा। अगर व्यवस्था दे विच परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म कर दिता वा, 10 आज्ञावां नूं अगर परमेश्वर ने खत्म कर दिता वा, फिर तो असीं किसी नूं भी परमेश्वर मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता नूं असीं परमेश्वर मान सकते हैं। फिर असीं किसी की भी मूर्ति पूजा कर सकते हैं, फिर असीं परमेश्वर का नाम व्यर्थ भी लै सकते हैं, फिर असीं सबत नूं अपवित्र भी कर सकते हैं, असीं अपने माता पिता का आदर करना भी छड्ड सकते हैं, असीं खून भी कर सकते हैं, झूठी गवाही भी दे सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, अगर व्यवस्था को खत्म किया तो जो ये गल की कि नहीं ये चीज़ा नहीं कर सकते, फिर ये लोग किया व्यवस्था का विरोध नहीं करते। जड़ा आदमी ये गल कहता है परमेश्वर ने व्यवस्था खत्म कर दी सी ते वो व्यवस्था का विरोध नहीं करता, सारी व्यवस्था को मानता वा, पर की करता है वो सिर्फ एक चीज़ का विरोध करता है, एक आज्ञा का विरोध करता है। 9 आज्ञावां पूरी तरह मानता वा, एक आज्ञा का विरोध करता वा। वो केड़ी आज्ञा वा? चौथी आज्ञा, तू सबत दे दिन नूं याद करके चेते रख के पवित्र करके मनना। निर्गमन की किताब उनका 20 अध्याय उनका 11 वचन 8 तो 11 पढ़िए, पूरी चौथी आज्ञा ही आ। उन्हें दस्या वा कि 6 दिन तू अपना सारा काम काज कर, 7वें दिन तू किसी तरह का काम ना कर, ना तेरा पुत, ना तेरी धी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे घर के अंदर ठहरिया होया कोई परदेसी, इत्थों तक कि तेरे पशु भी इस दिन कोई काम ना करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिनों के पूरी धरती की रचना की तो 7वें दिन विश्राम किया और इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। 2 जगह के उत्ते परमेश्वर ने लिखा वा भी आशीष दी और पवित्र ठहराया। परमेश्वर पहला तो उस अपना कानून बना लवे, बाद उस कानून को तोड़ दे, हो सकता है इस तरह? वचन दसदा वा कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हाँ,
वचन दसदा वा आकाश ते धरती टल जाएगी पर परमेश्वर दे मुंह चों निकलिया एक एक शब्द जड़ा वा एक बिंदी भी जड़ी आ वो नहीं टलेगी। वचन दसदा वा ये चीज। निर्गमन की किताब पढ़ दीजिए 20 अध्याय उनका 11 वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिनों दे विच परमेश्वर ने सारी धरती की रचना की है। दूसरी जगह ते सानू सबूत मिलता वा कि परमेश्वर ने ही धरती बनाई आ। अगर किसी होर ने धरती बनाई आ जिवें दूसरे कम्युनिटी के लोग कह देंगे ने भी कुछ कह देंगे सप के सिर ते खड़ी आ, कोई कह देंगे भी बल्द के सिंगां ते खड़ी है धरती, कोई कह देंगे किते खड़ी आ ना। अगर किसी ने धरती बनाई आ तो वो दसे उन्हें पहले दिन की बनाया, दूसरे दिन की बनाया, तीसरे दिन की बनाया और इन्हां दिनों के हिसाब के नाल एक सबूत दवे। परमेश्वर ने सबूत दिता वा भी मैं पहले दिन जड़ी आ रोशनी बनाई, दूसरे दिन आ चीज बनाई, तीसरे दिन जड़ा वा अलग अलग गिनती करके परमेश्वर ने दसिया ते 7वें दिन विश्राम किया। इस करके इस दिन नूं जड़ा परमेश्वर ने पवित्र किया वा और किया आशीष दी आ। हुण एक चीज वेखनी है, यसु मसीह किहड़े दिन मुर्दियां चों जिंदा होया सी? पहले दिन ना, हफ्ते के पहले दिन यसु मसीह मुर्दियां चों जिंदा होया। तो उस दिन को क्यों नहीं आशीष दी परमेश्वर ने? उस दिन को क्यों नहीं पवित्र ठहराया? पूरी बाइबल दे विच, पूरे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र दे विच पहले दिन को ना तो आशीष दी आ ते ना पवित्र किया वा। 6वें दिन यसु मसीह को दस्या जाता वा कि क्रॉस चढ़ाया सी। बहुत सारे लोग क्योंकि इस दिन गुड फ्राइडे भी मनते ना, 6वां दिन होंदा है गुड फ्राइडे का। 6वें दिन प्रभु यसु मसीह को क्रॉस के उत्ते चढ़ाया सी। उस दिन को आशीष नहीं दी परमेश्वर ने, उस दिन को पवित्र नहीं किया। 7वें दिन को ही क्यों पवित्र किया? क्योंकि ये इंसान दे विच, परमेश्वर के लोगों दे विच और परमेश्वर दे विच एक चिन्ह। निर्गमन 31 अध्याय उनका 16 ते 17 वचन पढ़िए। ये चिन्ह किन्ने चिर वास्ते है? कि जिन्ना चिर यसु मसीह पैदा नहीं होया उन्ना चिर वास्ते है या उस तो बाद वास्ते भी है? निर्गमन 31 अध्याय उनका 16 और 17 वचन। कुछ लोग कहते यसु मसीह ने बदल दिता सी कि इस वचन तो सानू लगता कि यसु मसीह ने बदलिया होगा। हाँ जी, इस करके इसराइली विश्राम दिन नूं मन्निया करना। वर्ण पीढ़ी पीढ़ी में मतलब साढ़े बच्चे गा उन्होंने भी बच्चे, फिर उन्होंने भी अगे बच्चे, उन्होंने भी अगे बच्चे, जिन्ना चिर प्रभु यसु मसीह दूसरी बार धरती के उत्ते नहीं आ जाता उन्ना चिर तक सबत के दिनों नूं मन्निया करन। हाँ जी, वह मेरे और इसराइलियों के बीच में सदा का एक चिन्ह रहेगा, हमेशा वास्ते। ये नहींगा कि जिन्ना चिर यसु मसीह पैदा नहीं होया तो उन्ना चिर तक वास्ते सब्बत का दिन चिन्ह तो उस तो बाद नहींगा। सब लिखा होना सी इत्थे, कहंदा सदा वास्ते एक चिन्ह, हमेशा के लिए चिन्ह एक। हाँ जी, फिर दसा क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिनों के आकाश और धरती और जो कुछ उनके ही सारा कुछ बनाया और 7वें दिन की किया? आराम किया। कि परमेश्वर थक गया सी? परमेश्वर थक्या नहीं सी। आदमी की जिंदगी के आराम की जरूरत आ। जो दूसरा विश्व युद्ध होया सी ना, उदों ब्रिटेन ने जरा वा वो एक खोज की सी कि आदमी स्वस्थ जड़ा वा कितना रह सकता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खोज की तो विज्ञानिकों ने जरा हिसाब लाया भी आदमी 6 दिन काम करे तो 1 दिन हफ्ते की छुट्टी होनी चाहिए है, फिर बंदे का शरीर जरा वा वो सिस्टम सही रहेगा। क्योंकि जी शरीर की रिदम है ना वो इस हिसाब के परमेश्वर ने बनाई है भी 6 दिन काम करे तो 1 दिन रेस्ट करे। परमेश्वर ने बनाया ही इस हिसाब के नाल कि ये परमेश्वर के नाल समा कढ़ सके आदमी।
इस दिन असी अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकते। तो की कहता है ये सदा वास्ते एक चिन्ह आ। हाँ जी, तो जो सदा वास्ते चिन्ह आ तो फिर सानू कि इनू बदल देना चाहिए वा जां ये समझ लेना चाहिए कि बदल दिता सी। ਜਿਹੜੇ लोग ये समझते आ या फिर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म कर दिता सी, साफ पता लगता है कि वह परमेश्वर के जड़े पवित्र शास्त्र के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, जड़ा कहता वा कि परमेश्वर ने व्यवस्था को बदल दिता और की करता वा पवित्र शास्त्र के खिलाफ जड़ा वा वो प्रचार करता वा। अगर पवित्र शास्त्र के खिलाफ जाना तो किहदी मोहर लगती है? 666 की। तो जिन्ने भी लोग जड़े आ वो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, भावें अज आ या साढ़े लागे बने होर भी कलीसियावां दे विच अज भी बंदगी हो रही है, कई जगह तो कल भी होएगी। पर जी अज दे दिन आराधना करते अगर वो मनते हैं भी अज का दिन पवित्र आ, इनू असीं अपनी मर्जी के नाल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर की आ ये जड़ा साडे ते परमेश्वर की मोहर जिहड़ी आ वो लगेगी। सानू की व्यवस्था के अनुसार चलना पेगा। यहेजकेल की किताब उनका 20 अध्याय उनका 12 और 20 वचन। परमेश्वर जड़ा वा वो कदी आपका वादा नहीं भुलदा। और इत्थे यहेजकेल नबी नूं जड़ा वा वो दस रहा वा परमेश्वर कि मैं इन्हां लोकां दे नाल पहलां ते एक वाचा बन्नी हुई आ, इन्हां लोकां दे नाल मैं एक वादा कीता होया वा, इन्हां लोकां नूं मैं अपना चिन्ह दस्सिया होया वा। यहेजकेल की किताब उनका 20 अध्याय उनका 12 वचन। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए। फिर मैं उन्हां दे वास्ते अपने विश्राम दिन ठहराए। ये नहीं है भी ठहरा देते बस आ ठहराता, इस तो अगे नहीं गा, एक ही नहीं ठहराया, विश्राम दिन ठहराए मतलब ज़्यादा दिनों के बारे गल की। तो किन्ने दिनों की गल की? जिन्ना चिर प्रभु यसु मसीह दूसरी बारी धरती के उत्ते नहीं आ जाता उन्ना चिर तक ठहराए हुए ने। हाँ जी, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, जड़े मेरे विच ते उन्हां दे विच, किन्हां दे विच? विश्वासियां दे विच, परमेश्वर दे लोकां दे विच एक किया चिन्ह ठहरे आ कि वे जाने, हाँ जी, कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। कि मैं यहोवा वां इन्हां दा पवित्र करने वाला वां। वो ये जानन, जो आप पहलां दे चिन्ह पढ़े सी उत्थे भी यह लिखा कि तुसीं ये जान सको कि मैं यहोवा तुहाडा पवित्र करने वाला वां। उस तो बाद दूसरी जगह पढ़िया उत्थे फिर लिखा कि मैं यहोवा तुहाडा पवित्र करने वाला वां। जिथे जिथे परमेश्वर ने लिखा वा कि विश्राम दिन तुहाडे विच एक तुहाडे विच और मेरे विच एक चिन्ह आ, उत्थे उत्थे जड़ा वा ये दस्सिया गया कि तुसीं ये जान सको कि मैं तुहाडा पवित्र करने वाला वां। ते परमेश्वर ने की कीता? 7वें दिन आशीष दी और पवित्र किया। तो जो असीं 7वें दिन दे विच परमेश्वर दे नाल समय बितावांगे तो असीं भी पवित्र होवांगे। कहंदा तुहानूं ये पता लगे कि मैं तुहाडे पवित्र करने वाला वां, तुहानूं पवित्र करने वाला मैं ही हाँ। तो किदों असीं पवित्र होवांगे? जिदों असीं सब्बत दे दिन परमेश्वर दे नाल समय बितावांगे असीं। हाँ जी, 20 वचन पढ़ दीजिए इहदा। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो। हाँ जी, मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे। कोई पहला दिन ते चिन्ह नहीं ठहराया ना, किते ऐतवार का दिन लिखा होवे भी पहला दिन चिन्ह ठहर गया मेरे ते तुहाडे विच। लिखिया किते बाइबल च भी पहला दिन तुसीं इबादत करया करो, ये मेरे विच ते तुहाडे विच चिन्ह आ। लिखिया किते नहीं। 6वां दिन लिखिया किते भी मेरे ते तुहाडे विच चिन्ह आ। होर कोई दिन लिखिया वा? सिर्फ 7वां दिन सब्बत का दिन मेरे और तुहाडे विच की आ चिन्ह आ। और ये जड़ा चिन्ह आ एक छाप आ जी मोहर आ, ये किवें पता लगता है की सिंबल आ? इफसियों की किताब उनका 1 अध्याय उनका 13 वचन। तो ये एक परमेश्वर की जड़ी आ मोहर आ, तो जे उनके ते लगेगी जिंदे तो परमेश्वर खुश है। इफसियों की किताब उनका 1 अध्याय उनका 13 वचन, जिन्होंने मिल गया पढ़ सकता वा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, जो तुम्हारे उद्धारकर्ता का सुसमाचार है,
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਸਤਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ जी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ਆਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਲਾਏਗਾ ਕੌਣ ਮੋਹਰ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਯਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਵਚਨ। ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਣੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਯਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਵਚਨ। और यहोवा ने उससे कहा, हाँ जी, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर, उस स्वर्गदूत ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਭीतर जा मतलब अंदर जा। हाँ जी, जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण, जिन्ने भी आदमी ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, जो उनमें किए जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ? ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਗੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, किसी पर दया न करना, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, और न कोमलता के काम करना, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, बूढ़े युवा, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। कुंवारी, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। बाल बच्चे, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। स्त्रियां, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। सबको मारकर नष्ट करो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 666 ਲੱਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ, उसके निकट न जाना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ।
जिंदे मत्थे दे उत्ते हुण वेखो स्वर्गदूत मोहर ला रहा वा, परमेश्वर ने भेजिया वा, ते मोहर किहदी लाएगा? परमेश्वर का बंदा परमेश्वर की मोहर लाएगा ना, वो शैतान की तो नहीं लाएगा। तो शैतान का बंदा शैतान की मोहर लाएगा, वो दूसरे दिन नहीं लाउंदा। तो परमेश्वर मोहर ला रहा वा, कहंदा परमेश्वर का स्वर्गदूत मोहर ला रहा है, कहंदा जिंदे मत्थे दे उत्ते मोहर लगे विखे भी इहदे मत्थे ते परमेश्वर की मोहर आ, उहदे लागे ना जाओ किते। ते जिंदे मत्थे ते ना मिले उहदा खत्म कर दो, भावें छोटा बच्चा वा, भावें वह बजुर्ग आ, भावें वह कुवारा वा या विआहिया वा या बच्चा वा, साफ लिखा वा बाइबल च। हाँ जी, उसके निकट ना जाना, उहदे नेड़े भी ना जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो, मेरे घर तो ही शुरू करो, मेरे पवित्र स्थान तो ही शुरू करो तुसी इस चीज़ नूं। एक बारी होर लगी सी मोहर, चेता किथे किथे लगी सी मोहर? इस तो पहला भी लगी सी मोहर जदों मूसा नबी जो इसराइलियां दे विच जदों उहनूं मिस्र दे विचों कढ के लियाउणा सी, उदों परमेश्वर ने आख्या सी भी तुहाडीआं चगाठां दे उत्ते जिहड़ा वा ओह खून दे नाल जिहड़ा एक निशान लगा दिओ। ते जदों उन्होंने चगाठां दे उत्ते निशान लाया सी ते जिथे वो परमेश्वर का चिन्ह लगा सी उत्थे कोई नहीं मरिया। परमेश्वर कहंदा है मैं इस नगर दे विचों निकलांगा ते जिन्ने भी पलोठे आ सारे खत्म हो जाणगे। ते उत्थे की राजा ते की पशु, की छोटा ते की वड्डा, सारे देश दे विच रोना पै गया सी। क्यों? क्योंकि उन्हां दा पहला पहला मुंडा सी ਜਿਹੜਾ पहला पहला बच्चा सी वो मरते जाते सी, इक्के रात च ही मर गए। उस तरह हुण भी इतना ही होएगा, एक स्वर्गदूत अगे अगे मोहर लाउंदा जाएगा, पिछे जेड़े जिन्हां ते मोहर नहीं लगेगी बाकी स्वर्गदूत आण के उन्हां दा खत्म करते रहणगे। हुण ये तसी परमेश्वर का चिन्ह किवें लगेगा तो जिंदे ते नहीं लगेगा उनका की बनेगा? हुण असीं पढ़दे इहदा महत्व की आ, इहदी वैल्यू की आ, पता होना चाहिए ना इहदा की महत्व आ। तो महत्व इहदा असीं पढ़दे हां लेवी व्यवस्था की किताब 23 अध्याय उहदा 1 तो 3 वचन, मतलब की वैल्यू की आ सबत की। सबत की चीज़ आ? लेवी व्यवस्था की किताब उहदा 23 अध्याय उहदा 1 तो 3 वचन, जिन्हों मिल जाए पढ़ दो। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उहदा 1 तो 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिसका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियमित समय पर प्रचार करना होगा। यहोवा के पर्व मतलब जिहड़े परमेश्वर का त्योहार आ ते नियत समय जिहड़ा निर्धारित किया होया समय आ, उस समय के उत्ते इन्हां दा प्रचार करना पैना वा। हाँ जी, मेरे वे पर्व ये हैं। हाँ जी, की केड़े पर्व आ परमेश्वर यहोवा दे? हाँ जी, 6 दिन कामकाज किया 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। 7वां दिन महाविश्राम का दिन आ। 7वां दिन केड़ा वा? महाविश्राम का दिन आ। ते इहनूं की आ पवित्र मन्निया जाना चाहिए वा। हाँ जी, उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। उस दिन किसी तरह का कामकाज ना किया जाए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का त्योहार है। तो जो आप त्योहार मनाने तो किस तरह मनाने आ? खुशी दे नाल, है ना? तो की असी सबत के दिन जो आने तो सानू खुशी चढ़ती है? कई लोगों तो नाल दे नाल लै हुण सबत का दिन आ गई, सानू आ भी काम छड्डना पेगा, हुण आ काम भी सानू छड्डना पेगा। तो वह खुशी नहीं की कोई त्यौहार होया सीधा कहो सानू नहीं जरूरत अज काम करन दी। सब शुक्रवार तैयारी का दिन आ। शुक्रवार शाम तो जरा सबत शुरू हो जाता वा। मैनू नहीं पता तुहाडे चों किन्ने जाने विश करते हैं सबत की, पर जिन्होंने लोगों के कोले मेरा WhatsApp का नंबर आ जा मेरे को जिन्हों का WhatsApp का नंबर आ उन्होंने सारिਆਂ शुक्रवार शाम को जरा वा मेरे वालों सबत मुबारक मैसेज जाता, मेरे वालों जाता वा। साडे घरों सबत के दिन या शुक्रवार की शाम किसी का फोन आवे तो असी जिहड़ा एडवेंटिस्ट लोगों के विचों है ना, असी पहला सलाम कह के उस तो बाद हैप्पी सैबत जरूर कहने आ।
ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਬਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਤ ਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਆਪ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਘੱਲੇ ਜਾ ਤੇ ਸਬਤ ਮਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬਤ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲੈਣਾ, ਵਿਅਰਥ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਮਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 666 ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਨ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਔਰ 17 ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 वचन और 17 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में ये बातें की। फिर परमेश्वर ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਯੂਬ 28 ਦੇ 28 ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਹਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਕਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, उनके स्मरण
के निमित्त ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਨ ਕੇ ਨਿਮਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। सेनाओं का यहोवा ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, सेनाओं का यहोवा यह कहता है। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, जो दिन मैंने ठहराया है। ਜੋ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ? 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ? 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਨ ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਠਹਿਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਬਤ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇਕੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 21 ਤੋਂ 23 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ 21, 22 ਔਰ 23 ਵਚਨ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ हे प्रभु ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਵਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੁझसे हे प्रभु कहता है सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕੌਣ? ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੜ੍ਹੀਏ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਸਵਰਗੀय ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ,
हे प्रभु ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਲਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਹੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਜਿਹੇ ਜਿਕਰ 9 ਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਹੈ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਹਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਨਾਂ 9 ਤੋਂ 12, ਇਹ 3 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। 2 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਨਾਂ 9 ਤੋਂ 12। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ? ਹਾਂਜੀ, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵੇ, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई है पिएगा। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨਿਰੀ ਮਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਹਨਾ, ਉਸ 666 ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, 666 ਦੀ ਛਾਪ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅੱਗੇ और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਧੂਆਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤੜਫ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं ਹਾਂਜੀ और जो उसके नाम की शाप लेते हैं, ਹਾਂਜੀ, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ,
ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ दीजिए। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हाँ जी। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ और यीशु पर विश्वास रखते हैं। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, ਹਾਂਜੀ, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਤਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੰਨ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਹੁੰਦਾ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਵਿੱਚ। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ इतने दिन के बाद दाऊद ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, जैसे पहले कहा गया, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। यदि आज तुम उनका शब्द सुनो ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, तो अपने मनों को कठोर ना करो। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਅਜੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा देता ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਅਗਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਮਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, अंत जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਮਰ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਬਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ,
ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।